السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری کلاس سورہ حج آیت نمبر 39 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ أذن حمزہ زال نون، ازینہ مانے ہوتا ہے اجازت دینا، اور ازینہ مانے ہوتا ہے اجازت مل جانا، پیسیو ہے، ٹھیک ہے، اجازت دیا جانا، یا ہم اس کو ایسے ڈائریکٹ بول سکتے ہیں اجازت مل جانا۔ لی مانے لی، اجازت مل گئی، للذین ان لوگوں کے لیے، یا ان لوگوں کو، یقاتلون جن سے لڑا جا رہا تھا، یا جن سے لڑا جا رہا ہے، جن سے لڑ رہے ہیں لوگ، بِأَنَّهُمْ کیوں، بِأَنَّهُمْ کس وجہ سے ملی، با ہے یہاں پہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایسے ہیں، ظلموا کہ ان پر ظلم کیا گیا، ظلموا ظلم مانے ظلم کرنا، اور ظلمہ پیسے میں ظلم کیا جانا، ظلموا وہ ظلم کیے گئے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، عَلَى نَصْرِهِمْ ان کی مدد پر، لقدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ لام تاکید کے لیے آتا ہے، انا خود ہی تاکید کے لیے ہے، انا جو لفظ ہے بے شک کے میننگ میں آتا ہے، نو ڈاؤٹ، اور اس کے ساتھ لام لگ جاتا ہے تو اور تاکید اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اور ان سے جنگ کیا گیا، ان سے جنگ کی گئی، تو ان کو اب اجازت ہے لڑنے کی، پہلے لڑنے کی اجازت نہیں تھی، کہ لوگ اگر تمہیں پریشان کر رہے ہیں تو تم پلٹ کر ان کو کچھ نہیں بولو گے مسلمانوں کو، لیکن یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تمہیں اجازت ہے، اور اس وقت بھی یہ لوگ بہت تھوڑے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، اور مقابلے میں سارا زمانہ تھا، مکہ کے لوگ بھی اور یہود بھی، نصارہ بھی، سب لوگ مقابلے میں تھے، اور وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، پھر بھی ان کو اجازت ملی کہ تم اب اللہ کا نام لے کے جواب میں لڑ سکتے ہو، اور پھر گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر قادر ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز۔ الذین، اب اجازت دی جا رہی تھی نا جن کو، تو وہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں وہ لوگ؟ الذین وہ لوگ جو، اخرجو، اخرجا معنی ہوتا ہے نکالنا، خا را جیم سے بنتا ہے، اور اخرجا نکال دیا جانا، ٹھیک ہے، پیسے دے اخرجا، جو لوگ نکال دیے گئے، من دیارہم، دار دیار گھر، من دیاری ان کے گھروں سے، بغیر حق بغیر حق، بغیر حق نا حق جس کو بولتے ہیں کہ نا حق، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان کو پھر بھی اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، کیوں؟ انہوں نے بغیر حق کے، یعنی نا حق، بغیر کسی جرم کے، اللہ سوائے اس بات کی، سوائے اس بات کی، آگے اللہ سے استثناء ہے، یعنی انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، جرم ان کا کیا تھا، صرف یہ
अन के यकूलू, वो कहते हैं रब्बुना, हमारा रब अल्लाह अल्लाह है। उनका सिर्फ जुर्म ये है कि वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारा रब अल्लाह। उनके इस जुर्म की वजह से उनको उन्हीं के घरों से निकाल दिया गया। तो इन लोगों को अब इजाजत दी जा रही है अल्लाह की तरफ से कि तुम भी बदले में पलट कर जवाब दे सकते हो। वलौला, और अगर, ला नहीं, अगर नहीं होता, दफ़उल्लाहि, अल्लाह का दफा करना, अल्लाह का दफा मन होता है हटाना, दूर करना, अन्नास, लोगों को। और अगर अल्लाह दफा न करता लोगों को, बाज़हुम बिबाज़िन, बाज़ को बाज़ के जरिए, एक दूसरे के जरिए अल्लाह ताला अगर लोगों को दफा न करता, दूर न करता, लहुद्दिमत, हद्दमा माने होता है गिरा देना, तहदीम, बिल्डिंग को कोलैप्स कर देना, गिरा देना, हद्दमा, लहुद्दिमत, तो गिरा दिए जाते, सवा में, सौमातुन का प्लूरल है सवा में, जो खानकाएं होती हैं, इबादत खाने, व बियाउन, और गिरजा, बियातुन का प्लूरल है बियाउन, गिरजा, नसारा जो होते हैं उनकी, ईसाइयों की चर्च जिनको बोलते हैं, व सलवातुन, और यहूदियों के इबादत खाने, इसको सलूता भी बोलते हैं, सलूता। तो अरबिक में इसको सलावात कहा गया है, इबादत की जगह है। वह मसाजिद, और मस्जिदें, यूज करो, जिनमें जिक्र, यूज करो किया, जिनमें जिक्र होता है इस्मुल्लाही, अल्लाह के नाम का, अल्लाह का नाम लिया जाता है जिनमें, कसीरा, कसरत से। तो अगर अल्लाह एक दूसरे के जरिए, बाज को बाज के जरिए नहीं, एक दूसरे के जरिए लोगों को दफा ना करता, लोगों को दूर ना करता, मतलब ऐसे अल्लाह ने एक साइकिल बनाया है कि अगर बहुत ज्यादा फसाद और बिगाड़ पैदा हो जाता है तो अल्लाह ताला उन बिगाड़ करने वालों को अपने किसी खास बंदों से वो उनको दुनिया से हटवा देते हैं। तो ये अल्लाह का एक कानून है, एक साइकिल है, दुनिया को अल्लाह ताला मेंटेन करते हैं। वला यंसुरन्नल्लाह, और अल्लाह जरूर मदद करेगा। नसर यंसुर माने मदद करना, और यहाँ नून ताकीद के लिए है, लाम भी ताकीद के लिए। ये सबसे ज्यादा जोर देकर, सबसे ज्यादा इम्फेसाइज करके बात कहने का जो तरीका है अरबी में वो ये है, वला यंसुरन्ना, और जरूर मदद करेगा अल्लाह, अल्लाह, मन यंसुरु, जो उसकी मदद करेगा, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। अल्लाह की मदद करेगा मतलब अल्लाह के दीन की इशाअत में, अल्लाह के दीन की तबलीग में, अल्लाह के कानून को नाफिज करने में अल्लाह की मदद करेगा। कानून में अल्लाह के जो अल्लाह का दीन है इस्लाम, उसको। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लक़वियुन, कवी माने ताकतवर, अल्लाह कवी है, अजीज गलबे वाले। अज्जा माने होता है किसी पर गालिब आ जाना, और अजीज सब पे गलबा रखने वाला। बेशक अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर और सब पर गलबा रखने वाला। वो लोग जो अपने घरों से बेवजह निकाले गए सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए दफा ना करता रहे तो खानकाहें और गिरजा और इबादत खाने और मस्जिदें जिसमें अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाता है ढा दिए जाते, और अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करे। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, जोर वाला है। तो ये हर दौर में रहता है, कुछ फसादी, कुछ बिगाड़ पैदा करने वाले सोसाइटी में, माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला किसी न किसी के जरिए से उनको फिर दुनिया से खत्म करवा देता है। तो अल्लाह ताला दुनिया को इसी तरह मेंटेन करता है, वरना तो दुनिया में सब जगह फसाद बर्पा हो जाता है। पीछे भी सूरत में आया था ऐसे ही कि अगर अल्लाह ताला एक दूसरे के जरिए लोगों को का दिफा न करता तो दुनिया में फसाद ही भर जाता थे, सब बिगाड़ वाले लोग आ जाते। तो ये जो थे अल्लाह की इबादत के लिए अपने अपने वक्तों में जो इबादत खाने थे इनमें अल्लाह का नाम लिया जाता था। अब मस्जिदें हैं तो उनमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो ये सब ढा दिए जाते हैं क्योंकि बुराई वाले लोग इनको पसंद ही नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला हर दौर में अपने काम करने वालों का को गलबा देता रहता है, और अल्लाह उनकी जरूर मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है। तो यहाँ भी यही है, वहाँ ये आश्वासन दिया जा रहा है, ये यकीन दिलाया जा रहा है कि
یہ بھروسہ دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے اگر تم نے یہ سب کیا ہے تو تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ الذين، یہ وہ لوگ ہیں جو ان اگر مکنا یمکن تمکین معنی ہوتا ہے قوت دے دینا، اسٹیبل کر دینا، ٹھیک ہے، زمین میں تقویت دینا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مکان، مکان دے دینا، جگہ دے دینا، ان کو وہاں پر بٹھا دینا، پوزیشن دے دینا، مکان سے بنا ہے مکنا، پوزیشن دے دینا مطلب ان کو غلبہ دے دینا، وہاں پہ وہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ الذین، وہ لوگ ایسے ہیں، ان اگر مکنا ہم ان کو تقویت دے دیں، غلبہ دے دیں، ہم ان کو فی الارض زمین میں، اقام تو کیا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا اور حکم کرتے ہیں بالمعروف بھلائیوں کا، ونہوا نہا مانے ہوتا ہے روکنا، نہی مانے روک مناہی، ونہوا اور وہ روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، بری باتوں سے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے عاقبۃ الامور معاملات کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ دیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور معروف کا حکم دیں گے، اور منکر سے روکیں گے، وہ سب کاموں کا انجام خدائی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ وَإِن اور اگر یکذب، کذب کذب سے بنتا ہے جھٹلانا، جھوٹ، جھوٹا کہنا، وَإِن اور اگر یکذبو یہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں کا آپ کو، فقد تو بے شک، کذبت جھٹلا گئے، پہلے جھٹلایا، یہاں تا ساکن مونس کے لیے ہے کیونکہ آگے یہ جو ہے قوم ہے، پلورل ہے، اور پلورل کے لیے عام طور سے یہ آ جاتا ہے جو جمع مکسر ہوتی ہے، بروکن پلورل ہوتا ہے، یا پھر جمع ہی کا لفظ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ مونس والا ورڈ آ جاتا ہے۔ فقد کذبت تو جھٹلا چکے، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم والے، نوح کی قوم، وعاد اور عاد قوم عاد، و سمود اور قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، اور نوح علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ بھی جھٹلا چکے پہلے اپنے نبیوں کو، تو ان کے جھٹلانے سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا، اللہ کا طریقہ اور قانون اللہ کا ختم نہیں ہوا، اللہ اپنے قانون کو اور اپنے دین کو غلبہ دے کر رہتا ہے۔ یہ لوگ تباہ ہوئے سب، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، تم لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہو، آگے آیت میں ہے کہ تم لوگ، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں، کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد، یہ میم بن گیا، اور عاد امداد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور عاد اور سمود جھٹلا چکے ہیں، وقوم ابراہیم وقوم لوط اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اصحاب مانے والے، مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کے قوم، مدین والے لوگ بھی جھٹلا چکے پہلے، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنے معجزات دیے گئے تھے، بہت سارے معجزات دیے گئے تھے، ان کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ تو ہم نے کیا کیا، املا یملی مانے ہوتا ہے ڈھیل دینا، املیت للکافرین ہم نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، ثم اخذتهم پھر ہم نے ان کی پکڑ کی،
फकैफ कान नकीर, कैसा कैसा, काना रहा, नकीर या रा या ज़ेर है ये एक्चुअली, नकीरी मेरा अजाब, नकीर माने अजाब भी होता है, और नून काफरा अनकरा से, नून काफरा इससे अनकरा भी बनता है, इनकार करना, किसी चीज को नापसंद करना, ये भी इससे बनता है। तो क्योंकि अजाब जो होता है तकलीफ, उससे चेहरे पे आसार नुमाया होते हैं नापसंदीदगी के। तो ये नकीर मेरा अजाब, नकीरी, तो मेरा अजाब कैसा रहा। और मदियन के लोग भी, और मूसा को झुटलाया गया, फिर मैंने मुनकिरों को ढील दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब। फकअय्यिम मिन क़रियतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा वबि'रिन मुअत्तलतिन वक़स्रिन मशीद। फकअय्यिम, और कितनी ही, मिन क़रियतिन बस्तियां हैं, और कितनी बस्तियां, अहलकना हमने तबाह कर दिया, हाँ उनको हलाक कर दिया हमने, वहिया, और क्यों, मैंने आपको बताया था अल्लाह ताला हर जगह बताते हैं कि हमने क्यों तबाह किया, ज्यादती करके नहीं, वही है जालिम, वही जालिम थे खुद, अपने रब को ही नहीं पहचान रहे, वही है जालिमतुन, इनकार कर रहे थे उसका, वही है जालिमतुन, और वो जालिम थे, फही खावियतुन, तो वो बस्ती, फही अलकरिया, तो वो बस्तियां, खावियतुन खाली पड़ी हैं, अला उरूशिहा अपनी छतों पर, छतों पर मतलब देखिए, खवा यख्फी माने होता है खाली हो जाना, बस्ती का खाली इस माने में हो जाना कि वहां के लोग किसी तबाही में खत्म हो जाएं और खाली हो जाए। और अल मकान का मीनिंग होता है इसमें, खवा अल मकान माने गिर जाना टूटकर, और लोग उसके तबाह हो जाएं। तो ये इस तरह टूट कर गिरी कि इनके खावियतुन अला उर्शिहा, छतों पर गिर पड़ी उल्टी। वबी इरिन, वबी इरिन, बिरुन माने होता है कुआं, मुअत्तलतिन, और बेकार छोड़े हुए, मुअत्तल कहते हैं बेकार को, मुअत्तल उतला छुट्टी को ही बोलते हैं, मुअत्तल बेकार, बेकार पड़े हुए कुएं, वक़स्र मशीद, कसर महल, मशीद मजबूत, और मजबूत महलात, ये सब पड़े हुए हैं खंडरात की शक्लों में। बस कितनी बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया, और वो जालिम थी, बस अब वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं, और कितने ही बेकार हुए, और कितने पुख्ता महल जो वीरान पड़े हुए हैं। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर। अफलम यसीरू, तो क्या सारा यसीरू माने होता है चलना, अफलम यसीरू सैर करना, अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या वो चले नहीं, फिल अर्ज़ जमीन में, जिसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि ये खंडरात मौजूद है आज भी, फतकून, तो हो जाते लहूम इनके, कुलूब दिल, इनके दिल हो जाते, याक़िलून बिहा कि वो उनसे समझते, और आज़ान, या उनके कान ऐसे होते, यस्मऊन बिहा जिनसे वो बात सुनते, फिर फ़इन्नहा बेशक, ला तामल अबसार आंखें अंधी नहीं है, वलाकिन लेकिन तामल कुलूब, अमिया आइन मीम या माने होता है अंधवन, वलाकिन तामल कुलूब लेकिन दिल अंधे हो गए, अल्लती फी सुदूर जो सीनों में है। ये और ताकीद के लिए एकदम बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बताई, यहाँ पे कि वो दिल जो सीने में है वो अंधे हो चुके हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि उनके दिल ऐसे हो जाते कि उनसे समझते, या उनके कान ऐसे हो जाते कि वो उनसे सुनते, क्योंकि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون। वयस्ताजिलून, आइन जीम ला, उजला माने होता है जल्दी, उजलतुन जल्दी, आइन जीम लाम इसका
आजिल जल्दी को बोलते हैं। वयस्ताजिलून, इस्ताजला जल्दी करना किसी चीज में, वयस्ताजिलून का, और वो जल्दी करते हैं का आपसे, बिल अजाब अजाब की। वो कहते हैं कि दिखाओ अजाब अगर सच्चे हो तो। वलन, और हरगिज नहीं, यहाँ हरगिज नहीं, लन नेवर के मीनिंग में आता है, हरगिज नहीं। युखलिफ अल्लाह, अल्लाह मुखालफत करता है, खिलाफ वर्जी करता है, वादहू अपने वादे की, और अल्लाह हरगिज अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। यानी जो वादा अल्लाह ने कर रखा है वो होगा। थोड़ा ताखीर हो जाती है इस वजह से क्योंकि अल्लाह ने हर एक चीज को अपने टाइम पर मुकर्रर किया है, और अल्लाह ताला ऐसे नहीं है कि एकदम शॉर्ट टेम्पर है कि लाओ लाओ अजाब दो और एकदम फौरन। अल्लाह ताला अपने हिसाब से करते हैं, अल्लाह हलीम है। इंसानों की तरह अल्लाह के जज्बात नहीं से एकदम शॉर्ट टेम्पर। जैसे किसी के पास हो अगर कोई ताकत और सामने वाला उसको अगर परेशान कर रहा है या उसको उकसा रहा है तो वो फौरन से दिखा देगा। तो अल्लाह ने हर एक चीज का एक वक्त मुतय्यन किया है, हर एक चीज का एक टाइम है अल्लाह के यहाँ पे। तो उस टाइम के हिसाब से उसके उसके जब उसका वक्त आ जाता है, जब वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। अल्लाह करे कि हम, अल्लाह हरगिज वादा खिलाफी नहीं करता। वह इन नयौमन, और बेशक एक दिन इंद रब्बी का, तुम्हारे रब के नजदीक, काल्फी सनातिन, 1000 साल की तरह है, मिम्मा, उससे, उसके 1000 साल की तरह है, तउद्दून जो तुम शुमार करते हो। यानी तुम्हारे दिन के मुकाबले में, तुम्हारे दिन के मुकाबले में अल्लाह के यहाँ जो वक्त है वो 1000 साल के बराबर। तो अगर अल्लाह ने जल्दी कोई चीज लिख रखी है तो वो भी थोड़ा सा तुम्हें तो मोहलत, ऐसे टाइम ज्यादा लगता है कि बहुत टाइम हो गया। अगर 1 घंटे की भी मोहलत है, अगर आधे दिन की और 1 घंटे की भी मोहलत है तो ऐसे लगेगा कि 40 साल, 1 घंटा तो 40 साल के बराबर हो जाएगा फिर 1000 के मुकाबले में, 40-41 साल तकरीबन। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी किए हुए हैं, और अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं। और तेरे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारे शुमार के एतबार से 1000 साल के बराबर होता है। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा वइलैयल मसीर। और कितनी ही बस्ती ऐसी हैं, वही पीछे वाली इबारत है, वकअय्यिम मिन क़रयतिन, और कितनी ही बस्ती ऐसी हैं, अमलयतु लहा, अमला ढील देना, अमलयतु मैंने ढील दी, लहा उनको, मैंने उन बस्ती को ढील दी, यानी बस्ती वालों को, वही ज़ालिमतुन, और वो जालिम थी, वो जुल्म कर रही थी अपने आप पर, तुम माखस्तुहा, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। वह इलैयल मसीर, सारा, इला माने पहुंचना होता है, मसीर माने होता है ठिकाना, पहुंचने की जगह। मेरे ही पास सबको पहुंचना है, मेरे पास सबको आना है। और कितनी ही बस्तियां, यानी अगर आखिरकार आदमी को मरकर या और दूसरी सूरत में अगर अजाब आता है तो उस सूरत में अल्लाह ही के पास आना है। जल्दी की यहाँ पे क्या बात। और अल्लाह अजाब उन लोगों को देकर रहेगा जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह की नाफरमानी की, चाहे वो फौरी तौर पर दुनिया में मिल जाए या फिर बाद में मिले। और कितनी ही बस्तियां हैं जिनको मैंने ढील दी और वो जालिम थी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। इलैया मेरे पास, इला और या है, ये इला माने तरफ होता है और फिर या है दोबारा से, तो डबल या हो गई। एक या ये दी इला में और एक ही दिया, तो दो या डबल लेटर जो होता है वो तशदीद के साथ लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर तशदीद के साथ लिखा जाता है। कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन। कुल कह दो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नमा बेशक, अना मैं, लकुम तुम्हारे लिए, नज़ीरुन डराने वाला हूँ, मुबीन, मुबीन वाजिह तौर पर, खुल्लम खुल्ला। कहो कह लोगो, मैं तुम्हारे लिए एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। यानी ये चीजें जो है ये मेरे इख्तियार में नहीं है, अजाब देना और ये सब करना, ये तो अल्लाह की कुदरत में है। अल्लाह ताला अपने मुकर्रर वक्त में उन चीजों को भेजते हैं।
میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں باتیں بتا رہا ہوں، باقی تمہارا کام ہے ماننا ہے ماننا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ مانیں گے اور نیک کام کریں گے تو ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بہترین رزق ہوگا۔ فالذین، بے شک وہ لوگ، سو وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کام کیا، صالحات نیک، لہم مغفرت ان کے لیے مغفرت ہوگی، ورزق کریم اور اچھا رزق ہوگا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، سعا معنی ہوتا ہے دوڑنا، سعا یا سعا دوڑنا، کوشش کرنا، سعی کہتے ہیں کوشش کرنے والے کو، دوڑ لگانے والے کو۔ جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز کرنے کے لیے، پچھاڑنے کے لیے، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ عاجز کرنا کسی کو بے بس کرنا، ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھو تم جو کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہے، غلط ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو جن لوگوں نے کوشش کی ہماری نشانیوں کو عاجز کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو جہنم والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑے وہی دوزخ والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ آگے آیت میں اور وضاحت ہے اس کی، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا تم سے پہلے، من رسول کوئی رسول، ہم نے کوئی بھی رسول تم سے پہلے نہیں بھیجا، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، الا مگر، اذا تمنا جب وہ تمنا کرتا، تمنا مانے خواہش، چاہت، جب وہ تمنا کرتا، چاہت کرتا کہ لوگوں کو واضح طور پر سمجھائیں اور لوگ دین میں داخل ہو جائیں، جہنم کے راستے سے بچ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں اور تباہی سے بچ جائیں، جب وہ یہ ساری چیزوں کی تمنا کرتا، القی الشیطان، القی یلقی معنی ہوتا ہے ڈالنا، القی الشیطان شیطان ڈال دیتا، فی امنیتی ان کی چاہت میں، ان کی چاہت میں ڈال دیتا، مطلب ان کی چاہت میں روڑے ڈالتا، رکاوٹیں ڈالتا اور لوگوں کو سجھاتا الٹی چیزی باتیں، الٹی سیدھی باتیں، وہ آیتوں کی غلط تعبیر کرتے، آیتوں سے غلط مفاہیم سمجھتے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں، تو غلط مفہوم نکالنے کا مطلب ہے۔ فینسخ اللہ، تو نسخ ینسخ معنی ہوتا ہے نا منسوخ کر دینا، ہٹا دینا، فینسخ اللہ تو اللہ مٹا دیتا ہے، ما یلقی شیطان جو شیطان ڈالتا ہے، جو روڑے اٹکاتا ہے، یا جو باتیں منکرین کو اور مخالفین کو شیطان سجھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، اور اللہ پھر اپنی آیتوں کو محکم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، یعنی جو ان کے مفہوم ہوتے ہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں اور جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ لوگ، واللہ اور اللہ علیم، اللہ سب جاننے والا، حکیم اور اللہ حکمت والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول کو نبی بھیجا تو جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں ملا دیا، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا، ٹھیک ہے، یعنی جو پڑھ کر سناتا ہے تو اس میں وہ غلط مفہوم نکالتے ہیں اس کا الٹا سیدھا، ان لوگوں کو وہی سمجھاتے ہیں اس طرح کی باتیں، لیکن جن کے دل نرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے مفہوم کو صحیح رکھتا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ تاکہ وہ بنائے، ما یلقی الشیطان جو شیطان ڈالتا ہے اس کو، فتنہ
आजमाइश, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, फी कुलूबिहिम मरज़ुन जिनके दिलों में रोग है, वल क़ासियति क़ुलूबुहुम और उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हैं। क़सा माने होता है दिल सख्त होना, काफ सीन वाव, क़सा दिल सख्त होना, वल क़ासियति क़ुलूबुहुम और जिनके दिल सख्त है, व इन्न ज़ालिमीन और बेशक ज़ालिम लफ़ी शिक़ाक़िन बईद वो दूर की मुखालफत में है। ताकि जो कुछ शैतान ने मिलाया है उससे वो उन लोगों को जांचे जिनके दिलों में रोक है और जिनके दिल सख्त है, और जालिम लोग मुखालफत में बहुत दूर निकल गए हैं। वलियअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम फयुमिनू बिही फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम व इन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तक़ीम। यहाँ पे ये अलीमा का जो ये सब्जेक्ट है वो अल्लज़ीन, ताकि जान ले वो लोग ऊतुल इल्म जिनको इल्म दिया गया अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिक कि तुम्हारे रब की तरफ से ये हक है, सही है। फयुमिनू बिही फिर वो उस पर ईमान ले आए। फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम अख़बता ये पीछे आ गया था, मुख़बितीन लफ्ज़ था इसी से। फतुख़बित अख़बता युख़बितु माने झुक जाना, तस्लीम कर लेना, किसी के सामने झुक जाना। फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम और फिर उनके दिल उसके सामने झुक जाए। व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह लहादिल्लज़ीना आमनू उनको हिदायत देने वाला है जो ईमान लाए, इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। और ताकि वो लोग जिनको इल्म मिला है वो जान ले कि फिल वाक़ई तेरे रब की तरफ से है, फिर वो इस पर यकीन लाए और उनके दिल इसके आगे झुक जाएं, और अल्लाह ईमान लाने वालों को जरूर सीधा रास्ता दिखा देता है। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिन मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम। वला यज़ाल, ला यज़ाल माने होता है नहीं हटने वाला, ज़ाला माने होता है हटना, ला यज़ालु नहीं हटेगा यानी मुसलसल करेगा। ला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो मुसलसल, फ़ी मिर्यतिन मिरियतुन माने होता है शक, फी मिरियतिन मिन्हु इससे शक में रहेंगे। कुरान के ताल्लुक से, अल्लाह के कलाम के ताल्लुक से हमेशा शक में रहेंगे। हत्ता यहाँ तक के तातिया, अतायाती माने होता है आना, तातिया आ जाए हम उन पर, अस्सा कयामत बगततन अचानक, यहाँ तक कि उन पर कयामत आ जाए अचानक। औ या उनके पास आ जाए अज़ाबु यौमिन अक़ीम एक ऐसे दिन का अजाब, अकीम जो अकीम होगा, अकीम मनहूस, अकीम वो क्या उन औरतों को बोलते हैं जिनके यहाँ जिनको बच्चा नहीं हो सकता, उनको बोलते हैं अकीम। तो यहाँ पर इन्होंने मनहूस तर्जमा किया और इससे ऐसा दिन भी मुराद है जिसमें उनको कोई खुशी नसीब नहीं होगी। एक्चुअली अगर आप देखेंगे जब बच्चा होता है किसी के यहाँ पर तो वो बहुत खुशी का मौका होता है, खुशी का मोमेंट होता है, हर आदमी घर का बहुत खुश हो रहा होता है जब घर पे कोई बच्चा आता है, कोई बच्चे की पैदाइश होती है, खास तौर से माँ बाप को बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो ये खुशी की चीज है। तो वो ऐसा दिन जिसमें उनको कोई खुशी नसीब नहीं होगी, अकीम की इसमें इसकी सिफत अकीम की तरह लेकर आए। और इनकार करने वाले लोग हमेशा उसकी तरफ से शक में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अचानक उन पर कयामत आ जाए या एक मनहूस दिन का अजाब आ जाए। यहाँ तक पढ़ लेते हैं, टाइम भी कम बचा। अल मुल्कु यौमइदिन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फी जन्नातिन नईम। अल मुल्क बादशाहत, यौमइदिन उस दिन बादशाहत लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए, यहकुम बैनहुम वही फैसला करेगा उनके बीच में। फल्लज़ीना आमनू बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए होंगे, फी जन्नातिन नईम तो वो लोग कहाँ होंगे, वो नेमतों के बागों में होंगे। जन्नत जन्नतुल का प्लूरल है, नईम नेमत, नेमतें। जिस दिन सारा इख्तियार सिर्फ अल्लाह को होता वो उनके दरमियान फैसला फरमाएगा। बस जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए वो नेमत के बागों में होंगे।
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأولئک، تو وہ لوگ ہیں، لہم عذاب مہین، ان کے لیے ہوگا عذاب مہین، ذلت والا عذاب، توہین والا عذاب۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب۔ یہ ہمارا سبق ہے آج کا، آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے، ورڈز ملیں گے۔